Okay, good morning children. Everyone open your environmental studies textbook. Everyone. And yesterday I asked you to write the two question answers from the last lesson. That is the fourth lesson. What is child labor? Name any two places where child labor is employed commonly. Hope everyone you have completed your home task. Okay, today we are going to start the next lesson. Everyone first open your textbooks and page number 29. Open page number 29. The lesson is games we play. Okay, we are going to read about the games we play. Do you study all the time when you are at home? Or do you or other members in your family work all the time? No, one can read or work all the time. We want free time so that we can rest or do something for relaxation. So when you are staying at home, are you continuously reading your books? No. So yeah, are you seeing your parents continuously doing work? No. I will give some break no children. అంటే కంటిన్యూగా చదవరు, కంటిన్యూగా పని చేయరు, మధ్యలో ఒక గ్యాప్ అనేది ఇస్తాం. అంటే కొంచెం టైం ఫ్రీగా కూర్చోవడం కానీ లేకపోతే రిలాక్స్ అవ్వడం కానీ చిట్ చాటింగ్ విత్ ద ఫ్రెండ్స్ కానీ విత్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ చేస్తుంటాం. ఓకే, డూయింగ్ వర్క్ ఈజ్ అవర్ ఫ్రీ టైమ్. Free time is called recreation. Doing work in our free time is called recreation. So recreation, free time lo edaithe chestamo adi recreation. Games we play. So what are the games we play? Let us see. Okay, here again, once again see the first paragraph children. Do you study all the time when you are at home? మీరు ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు చదువుతారా, కంటిన్యూస్గా చదువుతారా అంటే ఎక్కడ గ్యాప్ ఇవ్వకుండా? ఆర్ డూ యూ ఆర్ అదర్ మెంబర్స్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ వర్క్ ఆల్ ద టైమ్? నువ్వు కానీ ఇంట్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు కానీ ఇంకా కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేస్తూనే ఉంటారా? నో వన్ కెన్ రీడ్ ఆర్ వర్క్ ఆల్ ద టైమ్. ఏ ఒక్కరూ కూడా అస్తమాట ఇంకా ప్రతి సెకండ్ వర్క్ చేస్తూనో ప్రతి సెకండ్ చదువుతున్నో కానీ ఉండలేరు. వీ వాంట్ ఫ్రీ టైమ్ సో దట్ వీ కెన్ రెస్ట్ ఆర్ డూ సంథింగ్. మనకి కొంచెం ఫ్రీ టైం కావాలి, ఏంటి ఏదైనా చేయడానికి అనమాట, ఫర్ రిలాక్సేషన్, మనం రిలాక్స్ అవ్వడం కోసం. ఓకే, సో డూయింగ్ వర్క్ ఇన్ అవర్ ఫ్రీ టైమ్ ఈజ్ కాల్డ్ రీక్రియేషన్. రీక్రియేషన్ అంటే ఏంటి? మనం తీసుకునేటువంటి గ్యాప్లోని చేసేటువంటి వర్క్, ఫ్రీ టైంలో చేసేటువంటి వర్క్నే రీక్రియేషన్. So okay, games we play. Now games and sports are physical activities. Games and sports are called as a physical activities. They keep us active and fit. అవి మనని చాలా హెల్దీగా ఉంచుతాయి, యాక్టివ్గా ఉంచుతాయి, ఫిట్గా ఉంచుతాయి. ప్లేయింగ్ గేమ్స్ ఇస్ ఎ ఫన్. ఓకే, సో ఆటల్లో నుంచి మనం చాలా ఫన్ నవ్వుతూ ఉంటాం, అలాగే విధంగా హ్యాపీగా కూడా ఉంటూ ఉంటాం కదా. అవర్ మైండ్ సెట్ విల్ లిటిల్ బిట్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. ఓకే, గేమ్స్ దట్ వి ప్లే ఇన్సైడ్ ద హౌస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇండోర్ గేమ్స్. కెన్ యూ మ్యాచ్ దీస్ గేమ్స్ with their names? అక్కడ ఆ నేమ్స్ తోని మనము మ్యాచ్ చేయాలి. See into your activity children here. This is what? This is a chess and this is caroms. This is ludo and this is scrabble. Okay, what is this? Chess, caroms, ludo, scrabble. Okay, and here games that we play outside are called the outdoor games. Name these outdoor games. So what are the outdoor games here? Cricket. This picture related is cricket, and this is a hockey, and this is football. Okay, everyone write these with the good handwriting and only use a pencil in your textbooks children. Now turn the page. Page number 30 children. Everyone, games then. So what are? A kabaddi match was organized in Rohan's school. In Rohan's school they have organized one kabaddi match. Okay, Rohan and his friends Harpreet's grandparents came to watch the kabaddi match between the two sections of class 3. So this was arranged between two sections, third class, two sections this. So their grandparents are there to watch the kabaddi match. Okay, they enjoyed it very much. So the smaller ones when they are playing, no, actually will feel very happy to see the kids playing there. So they are playing the kabaddi and their grandparents are very happy to see them playing like that. ఈ థర్డ్ సెక్షన్ వాళ్ళకి 2 సెక్షన్స్కి ఇక్కడ కబడ్డీ పెట్టడం జరిగింది. వాళ్ళు ఆడుతుంటే వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారనమాట. ఓకే, దే టోల్డ్ రోహన్ అండ్ హర్దీప్ కబడ్డీ ఈజ్ అన్ ఓల్డ్ ఇండియన్ గేమ్ దట్ రిక్వైర్స్ స్పీడ్, వాచ్ఫుల్నెస్ అండ్ ఎబిలిటీ టు హోల్డ్ వన్స్ బ్రీత్. సో కబడ్డీ అనేది ఏంటి? అక్కడ ఇట్స్ అన్ ఓల్డ్ ఇండియన్ గేమ్, అది ఓల్డ్ ఇండియన్ గేమ్ అనమాట అది. సో దానికి ఏంటంటే ఉండాలి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సహనం ఉండాలి. మనము కూత పెట్టారని కబడ్డీ 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 అంటుంటారు చూడండి, అలాగే కంటిన్యూస్ బ్రెత్లెస్గా అంటూ ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ గేమ్లోని. ఓకే, హర్దీప్ రిక్వెస్టెడ్ హిస్ గ్రాండ్ ఫాదర్ టు టెల్ మోర్ అబౌట్ ద ఓల్డ్ గేమ్స్. సో హర్దీప్ వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎప్పుడైతే కబడ్డీ గురించి చెప్పడం మొదలు పెట్టారో హీ గాట్ వెరీ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద గేమ్స్. తనకి ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిందనమాట. సరే ఇంకా ఓల్డ్ గేమ్స్ గురించి నాకు చెప్పవా అని అడుగుతున్నారు.
His grandfather said different kinds of games were played in the past. I remember playing ikri dukri, hopscotch, as chupan chupai, hide and seek. My friends and I enjoyed climbing trees. It was a great fun. So ikkada hopscotch అనేటువంటి ఒక గేమ్, దొంగ ఆట అంటుంటారు కదా, హైడ్ అండ్ సీక్, ఒకళ్ళు దాంకోవడం మిగిలిన వాళ్ళు వెళ్ళి వెతకడము, ఇలాంటి గేమ్స్ అన్ని. అది కాకుండా వాళ్ళ చిన్నతనంలోని చెట్లనే ఎక్కేవారంట. ఓకే, వాట్ అదర్ గేమ్స్ డిడ్ యూ ప్లే ఆస్క్డ్ రోహన్. సో రోహన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ హిస్ గ్రాండ్ ఫాదర్, ఇంకా ఏ గేమ్స్ని నువ్వు ప్లే చేసేవాడివి అని అడుగుతున్నారు. We also used to play kite flying, ఖోఖో, గుల్లి దందా, పిట్టు అండ్ కాంచే. ఇంకా మేము ఇలాంటివన్నీ ఈ గేమ్స్ అన్నీ కూడా ఆడాము. ఏంటంటవి, కైట్ ఫ్లయింగ్ ఒకటి, ఖోఖో ఒకటి, గిల్లి దందా ఒకటి, పిట్టు ఒకటి అండ్ కాంచే అని గేమ్స్ ఆడేవాళ్ళము అని వాళ్ళ తాతయ్య గారు చెప్తున్నారు. సో వాట్ ఈస్ గిల్లీ దందా ఆస్క్డ్ హర్దీప్. గిల్లీ దందా అంటే ఏంటి అని హర్దీప్ మళ్ళా క్వశ్చన్ చేశాడు. ద గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎక్స్ప్లైన్డ్ the gilli in gilli danda is a piece of wood. So gilli అంటే ఒక చిన్న వుడ్ పీస్ అన్నమాట అది. ఓకే, షార్పెన్ టు ఏ పాయింట్ ఎట్ బోత్ ఎండ్స్. అది ఏం చేస్తారో అది బోత్ ద ఎండ్స్ అన్నమాట. ఇలా చిన్నది ఉంటుంది, ఇలా షార్ప్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్, దెన్ గిల్లి. ఓకే, నెక్స్ట్ ద దందా ఈజ్ అ లాంగ్. ఇక్కడ ఒక లాంగ్ స్టిక్ ఉంటుంది, దిస్ వన్, థిన్ వుడెన్ స్టిక్ ఆఫ్ అబౌట్ హాఫ్ మీటర్ లాంగ్. ఇది ఎంత పొడుగు ఉంటుందంటమ్మా, హాఫ్ మీటర్ లాంగ్ ఉంటుంది. ఏంటది, దందా. అండ్ గిల్లీ ఏంటి, ఒక స్మాల్ పీస్, బోత్ సైడ్స్ కూడా ఇలాగా షార్ప్గా అయి ఉంటుంది. The gilli is placed across a deep hole in the ground and the place holding the danda scoops up the gilli and it has a high as she or he can. So నేల మీద పెట్టి ఒక కార్నర్ని హ్యాండ్ పెట్టుకుని ఇలా కొడతారన్నమాట. కొట్టినప్పుడు అది ఎగిరి ఎంత దూరం వెళ్తుందో చూస్తారు. దట్ ఈస్ వాట్. ఓకే, fielders are placed around the area to try and catch the gilli before it falls and the player with the danda picks it up again. సో అది వాళ్ళు కొట్టినప్పుడు ఇలా చుట్టూరే ప్లేయర్స్ ఉంటారంట, వాళ్ళు క్యాచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో ఇఫ్ ద గిల్లీ ఈజ్ కాట్ ద దందా పాసెస్ టు ఏ న్యూ ప్లేయర్ అండ్ ద గేమ్ కంటిన్యూస్. అది ఎవరైనా క్యాచ్ చేస్తే, ఈ స్మాల్ గిల్లీని ఎవరైనా సరే క్యాచ్ చేశారనుకోండి, సో ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా, గిల్లీ దందా ఉంటుంది కదా, ఇది ఇంకొక ప్లేయర్ స్టార్ట్ చేస్తారు అనమాట. లిటిల్ బిట్ మ్యాచ్ టు క్రికెట్ అంటే అంతమంది ప్లేయర్స్ ఉంటారని కాదు. సో వాళ్ళు క్యాచ్ చేయగానే ఏమవుతుంది, ఈయన హీ షుడ్ పాస్ టు ద అదర్ వన్, ఈ దందాన్ని ఇంకొకరికి పాస్ చేయాలి. ఓకే, సీ ద నెక్స్ట్ పేజ్ చిల్డ్రన్, పేజ్ నెంబర్ 31. గేమ్స్ నౌ. Children play many types of games today. Rohan's cousin Govind is an expert player of ikri dukri. Her sister is fond of skipping. So వీళ్ళు ఇక్కడ ఇంకా గేమ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఉన్న గేమ్స్ ఏంటి, రోహన్స్ కజిన్ గోవింద్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ప్లేయర్. ఎందులోని ఆయన ఇక్రీ డుక్రీ అనే దాంట్లోని చాలా ఎక్స్పర్ట్ అనమాట. అండ్ వాళ్ళ సిస్టర్ దేంట్లోని స్కిప్పింగ్లోని చాలా, ఆమె స్కిప్పింగ్ చేయడం చాలా ఇంట్రెస్ట్. రోహన్ ఆల్సో లవ్స్ టు ప్లే బ్లైండ్ మ్యాన్స్ బ్లఫ్ ఆర్ Aunt Mikoli. So here about these games tomorrow we'll discuss, children, and today make it a habit of reading the textbook part up to what extent we have covered. Today's homework is, everyone, here you have to write in page number 29 you have the spellings of carom, scrabble, chess, ludo, cricket, hockey, football. Okay, and read and write these words, each one 5 times with good handwriting, children. Okay, in the next class we'll go with the next part of the lesson and there you will get the question and answers. Parallelly you have to complete the workbook related to this. Thank you, children. Have a good day.